بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ جو کہ نیازی فاؤنڈیشن انڈیا اور مجلس فیضان مصطفیٰ کمیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور یہ جلسہ اس عظیم ہستی کو تعزیت پیش کرنے کے لیے رکھا گیا ہے جن کا نام عالی جناب مولانا خسرو پاشا صاحب قبلہ تھا، جو کہ سجادہ نشین بارگاہ خواجہ بند نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے آپ سجادہ نشین تھے ایک عرصے تک، اور گلبرگہ شریف جو کہ آج کالا برگی کے نام سے اس کو بدل دیا گیا ہے، اس کی پہچان ہی خواجہ بند نواز گیسو دراز کی بارگاہ سے گلبرگہ کی پہچان ہوتی ہے۔ گلبرگہ کی پہچان ہی خواجہ بند نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے اور ان کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ میں جیسا کہ صاحب سے اور حضرت سے زیادہ وقفیت نہیں رکھتا ہوں، لیکن جتنی بھی جو ہے میں نے ان کے بارے میں سنا، اور جتنا بھی میں نے کئی لوگوں سے اور عالم دینوں سے، مشائخین سے، اور جیسا کہ زبیر نقشبندی صاحب نے فرمایا کہ تعلیمی میدان میں حضرت نے کا بہت اہم اور کلیدی رول ہے جو انہوں نے نبھایا، اور جیسا طارق جلیل صاحب نے یہ کہا کہ شہر گلبرگہ میں اور کرناٹک میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے طالب علموں کو آپ نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، اور کئی غریب غربا بچوں کو جو ہے KBN یونیورسٹی سے ان کو تعلیم حاصل ہوئی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج بیرون ممالک اور دوسرے فورن کنٹریز میں آپ جا کر اپنا مستقبل بنا رہے ہیں۔ اگر یہ صحرا کرناٹک کے نوجوانوں کے مستقبل کو سنوارنے کا اگر کسی کو جاتا ہے تو یہ حضرت خسرو پاشا صاحب قبلہ کو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے جو آج کے اس دن جو ہمارے لیے بہت ہی غم کا ہے، یہ حضرت کے اوپر برابر سے جو ہے آپ اترتا ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اس پرآشوب دور میں اور پرآشوب یہ دور میں اور فرقہ پرست ماحول میں ہم کو آج عالم دین، علماء کرام، مذہبی قائدین کے پاس ان کے قدموں میں بیٹھ کر اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہندوستان میں وقتاً فوقتاً جو ہے آج مسلمانوں کے اوپر وار پر وار کر رہے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے کہ کبھی گو کشی کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی جو ہے مساجدیں گرائی جا رہی ہے، کبھی جو ہے مسلمانوں کی بستیوں پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی جو ہے نعوذ باللہ رسول کریم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور بزرگان دین کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے کہ آج ہم کو اس پرآشوب دور میں ہندوستان میں اس نازک وقت جو مسلمانوں کے اوپر سے گزر رہا ہے، اس دور میں ہم کو ایسے علماء کرام، مشائخین اعظام، دانشوران ملت اور مذہبی قائدینوں کے ساتھ رہ کر اسلام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم کو اور اس کا بول بالا ہونا چاہیے، اور ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں اور آنے والی نئی نسل کے سامنے ایسے جیر عالم دین کے خدمات کو رکھنا ہے، بتانا ہے، اور اسلام کا بول بالا اور مزید
जो है करते हुए जो आपने एक मिशन को लेकर आगे बढ़े हैं कि तालीम के मिशन को, और आपकी यूनिवर्सिटी में कई गुरबा और तालिब इल्म जो है तालीम के सेवा से आरास्ता हो रहे हैं, ऐसा हमको इस फिरका परस्त ताकतों को, ये फिरका परस्त जहनियत वालों को, ये लोगों को जो है अगर जवाब देना है तो मुसलमान बच्चों को ज्यादा से ज्यादा IAS बनाकर जवाब देना है, ज्यादा से ज्यादा IPS बनाकर जवाब देना है, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स बनाकर जवाब देना है, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स बनाकर जवाब देना है, ज्यादा से ज्यादा तालिब इल्म बनकर जवाब देना है, ताकि फिरका परस्त ताकतें, ये फिरका परस्त जहनियत रखने वाले लोग जब इन बच्चों के सामने आए तो इनको बड़ी इज्जत से सलाम करे कि ये फिरका परस्त जहन की वजह से आज हमारे मुसलमानों के बच्चे जो है इंशाअल्लाह आगे चलकर IAS बनना चाहिए। तालीम इल्म जो है तालीम ज्यादा से ज्यादा हासिल करके बताना, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है कि मुसलमान अगर चाहा तो इस मुल्क के मुस्तकबिल को जो है मुसलमान इंशाअल्लाह चाहा तो बदल कर जो है पूरी दुनिया में इस मुल्क का नाम कर सकता। तो हमको ये देखना है, ये जानना है कि ऐसे जय्यद उलमाए कराम के छोड़े हुए काम को हमको जो है उसका जिम्मा उठाते हुए, जैसे रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब जैसी अजीम शख्सियत हैदराबाद में मौजूद है जो आज तारुफ के जो है मोहताज नहीं है। आप कई तंजीमों का चला रहे हैं, आप NGO नियाजी फाउंडेशन इंडिया चला रहे हैं, आप अहले सुन्नत वल जमात सीरत कमेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला रहे हैं, आप गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के सरपरस्त हैं, और आप अल्हम्दुलिल्लाह एक सियासी कायद रहते हुए भी आप कई जो है ये सोशल सर्विस के कामों में सबसे आगे हैं, मजहबी कामों में जो है सबसे आगे है। और एजाज ये भी है कि रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब पहले ऐसे शख्स है जो सियासतदान रहने के बाद भी 40 साल पुरानी कमेटी मजलिस फैजान मुस्तफ़ा कमेटी जो कि इमाम मक्का मस्जिद अली जनाब हाफिज कारी उस्मान नक्शबंदी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद इतनी मेहनतों, इतनी जिद्दोजहद, इतनी काविशों के बाद ये कमेटी को चलाने के बाद पहले सियासी कायद होंगे जिनकी खिदमत को देखकर, जिनकी मजहब से अटूट वाबस्तगी को देखकर, जिनकी जो है इस्लाम से मोहब्बत को देखकर, रसूल अल्लाह से मोहब्बत को देखकर, औलिया अल्लाह से मोहब्बत को देखकर, बुजुर्गान दीन से जो है मोहब्बत को देखकर यह कमेटी ने फैसला लिया कि रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब बा हैसियत मोहसिन हाफिज कारी उस्मान नक्शबंदी साहब के बहुत रफीक थे और खास भाइयों जैसा उनमें रिश्ता था, और कौम की जो है तड़प है उनमें, और कौम मिल्लत की जो है एक तकलीफ है उनमें, और इस्लाम के जो है उबूर है मजहब में, ये देखकर कमेटी ने फैसला लिया कि उनको सदर मजलिस फैजान मुस्तफ़ा कमेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का काम, सीरत का काम, औलिया अल्लाह की सना और इस्लाम का बोलबाला अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, चाह है। और जलील तारिक साहब जो वाइस प्रेसिडेंट मजलिस फैजान मुस्तफ़ा कमेटी है, उनके भी खिदमात शहर हैदराबाद में अज़हर मिन शम्स है, वो काम कर रहे हैं, एक जुनून को लेकर आगे बढ़े हैं। इस्लाम की कश्ती को जो है आप जो है सब जैसे उलमाए कराम है जैसे मजहबी कायदीन लेकर चल रहे हैं, उस तरीके से जलील तारिक साहब भी सबसे आगे आगे बढ़कर इस्लाम का परचम लेते हुए एक अहद है, एक अज़्म को लेकर के इस्लाम का ज्यादा से ज्यादा बोलबाला हो, हुजूर की सना हो, औलिया अल्लाह की तबलीग हो, और इस्लाम की तबलीग करने का एक जुनून आप पर भी तारी है। और आप भी शहर हैदराबाद में जलसों को मुनक़िद कर रहे हैं और बहुत सा जो है प्रोग्रामों में आप मुनक़िद कर रहे हैं। बहरहाल जितना मुझे मालूम था मैंने कहा, आगे जो है रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब का खिताब आप सभी को सुनना है, जो मुझको वक्त दिया गया, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए रुख़्सत लेता हूँ। आखिर दाऊल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।